दिमाग चलाए जनाब, दिमाग चलाए, दिमाग तो चलाए बगैर दिमाग तो नहीं चलना काम है। हथ ना चलाए हाली दिमाग चलाए काम तो फिर काम चल जाता इंशाअल्लाह, फिर चल जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ 100% ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। दरम्याना रवि रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करता, कत्तन नहीं करता काम। मैं पानी भी नहीं डालता अपने डंगरां नूं, आके सिर्फ देखभाल करना। धार दे टाइम में आना हुंदा, देखना हुंदा बस। शाम नूं भी ते सुबह भी। पहले मेरा चक्कर भी अज इतफाकन तुहानूं मिल गया मैं इत्थे। अच्छा, मैं नहीं आंदा, देखना ना बस। इस तो इलावा तुसीं किसी चीज़ दे रवादार नहीं? मेरा कोई काम नहीं। वाह, कमाल हो गया जी। बड़ा एक यूनीक नाजरीन एक डॉक्टर साहब का एक तजर्बा। अज तक जिंदगी पूरी च नहीं काम किया डंगरां दा काम। एक डंगर एक भैंस नूं या एक किसी डंगर नूं मैं खुद कफालत नहीं की अज तक। यानी कि तुहाडा मैसेज उन्हां लोकां नूं जांदा पिया जिहड़े करना तो चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन आप ही कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, हाँ जी, हाँ जी। पर अलहमदुलिल्लाह मैं इस इलाके के विवाद बंदा कि मैं बिल्कुल नहीं करता। तो इन्नी वो फार्म की शक्ल दी है तो मुलाजमत से दी है, मैं नहीं इस काम को कदम नहीं करता, ना जानना मैं। अच्छा, तकरीबन इस चीज़ को 30 साल होने वाले ने। 1-2 है, यानी तुम समझ लो 96-97 तो बाद मैं इन्हू वसी कर रहा सी। ठीक हो गया, यानी 25 साल भी कम अज कम 25 साल कम अज कम हो गया। डॉक्टर साहब, क्या तुसी दावा कर सकते हो कि अज तुसी एक कामयाब फार्मर हो? मैं इंशाअल्लाह ताला जिन्ना अपना काम रखा वो मैं कामयाब हूँ बिल्कुल इंशाअल्लाह। जरा स्कीम समझाओ अज लोगों को खुल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। मैं चपरार तो तलक रखना, डॉक्टर यास में ना तो मशहूर हाँ जी, ते जिमीदार हाँ। अच्छा, ते चपरार दा रहायशी हाँ पक्का। अच्छा, ते बिजनेस मेरा मैं इत्थे जिहड़ा फार्म या जिहड़ियां वो रखे ने वो अपनी पैली दे जमीन दे विच ही है। ठीक है, यानी फार्म ना रखे। फार्म ना रखे हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि माशाल्लाह कितनी देर हो गई तुहानूं ये काम करदे? मैं थोड़ा काम करदा तो 92 तो शुरू किया था जे साइड जिमीदार सा। जिमीदार तो विच ही मैं नाल ही डंगरां दा जिहड़ा ना वो थोड़ा बहुता घर दे इस्तेमाल वास्ते या थोड़ा 5 6 7 8 डंगर दे इस्तेमाल शुरू किया सी। ठीक है। उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता मैं इस काम नूं वसी किया जी। वसी इस वास्ते किया कि मैं खुद तो करन जवानी ना मैं करना ही हाँ। ठीक है। काम मैं मुलाजमां को करवाना। अच्छा, मुलाजम एक रखिया हुंदा सी ते डंगर 2 होने 5 होने 10 होने, उन्हें छुट्टी जाना प्रॉब्लम बन जाती सी। फिर मुलाजम वधा ले ते डंगर फार्म वधा लिया। ठीक है। वो कि चलो एक चला जाए दूसरा आ जाता, दूसरा चल जाए तीसरा आ जाता, कोई इस तरह का काम चलता है। फिर आप ही करता नहीं, उन्होंने को करवाना बंदियां को ते बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि 1992 तो ही स्टार्ट किया? 92 तकरीबन मैं एफ ए किया सी। अच्छा, FSC किया सी। ठीक है। उस तो बाद मैं फिर कोई साइड बिजनेस नाल अपना शुगल होर भी है सन जिमीदार असीं नाल मैं स्टार्ट लिया ते अल्हम्दुलिल्लाह उन तो ला के हुण तक मैं छड्डिया नहीं। गैप नहीं विच लैंदा कोई। ते होर भी नाल कोई काम कीते ने? मैं एज ए डिस्पेंसर नाल होम्योपैथी कीती है, नाल मैं कोई 2-3 घंटे शाम नूं बैठना अपने क्लिनिक ते। ठीक है। ते बाकी इत्थे जिमीदारी दे ठीक हो गया, यानी जिहड़ा तुहाडा शोभा वे उस शोभे नूं डायरैक्टली ये चीज़ सूट नहीं करदी? नहीं, लेकिन तुसी उस दे बावजूद शौक रखे? साइड बिजनेस है तो मैंने शौक है बस। और बड़ा एक यूनीक ना मामला है इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा मेरा मैं सैटल हाँ, यानी ये मैं मुतमैन हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण दसो कि तुसी माशाल्लाह चूंकि 1992 तो जो तुसी FSC दे स्टूडेंट्स हो उदों इस काम विच पे या इहनूं पसंद कीता ते की वजह सी, की दिल च की गल आई? बस पहले तो यही सी कि घर वास्ते भी इस चीज़ की जरूरत होंदी सी, जो शुद्ध दी उहदे वास्ते इस्तेमाल करे, नाल मुलाजम रखिया सी, उहदे वास्ते कोई बेच लईदा सी ते काम चला लईदा सी। ते उस तो बाद फिर दिल किया कि यार एक बिजनेस अच्छा है तो इनू वसी करिए। अच्छा, उन्होंने मैं थोड़ा जिहा इंप्रूवमेंट किया तो वो अल्लाह के फजल नाल ठीक प्रोग्रेस मिली। मैं चलता रहा, फिर नाल ही वो काम चलता रहा, मुलाजमां दे नाल ही चलते रहे हैं, बड़ा सोहना काम चलिया। अच्छा, तुसी शायद ही कोई अगर असी पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब च फिरीए तो बहुत घट फार्मर्स में तुसी एक फार्मर होवोगे जिहड़े आप ही बिल्कुल ही काम नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता, कत्तन नहीं करता काम। मैं पानी भी नहीं डालता अपने डंगरां नूं, आके सिर्फ देखभाल करना। धार दे टाइम में आना हुंदा, देखना हुंदा बस। शाम नूं भी ते सुबह भी। पहले मेरा चक्कर भी अज इतफाकन तुहानूं मिल गया मैं इत्थे। अच्छा, मैं नहीं आंदा। सही है, यानी कि तुसी सिर्फ डंगरां नूं वेखण तक आंदे? देखण आना बस, इस तो इलावा तुसी किसी चीज़ दे रवादार नहीं? मेरा कोई काम नहीं। वाह, कमाल हो गया जी। ये बड़ा एक यूनीक नाजरीन एक डॉक्टर साहब का एक तजर्बा। अज तक जिंदगी पूरी च नहीं काम किया डंगरां दा काम। एक डंगर एक भैंस नूं या एक किसी डंगर नूं मैं खुद कफालत नहीं की अज तक।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 1-2 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 96-97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਸਾਲ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਕੀਮ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 4 5 ਯਾਨੀ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਕਰ ਲਈਆਂ, 12 ਹੋ ਗਈਆਂ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ, 14, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 19 ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 18-19 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 2-3 ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ 10-15 ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ 2 ਦਫਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 2 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਜੋ ਮੱਝ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਟੋਟਲ 2 ਮਣ ਹੋਏ, 2.5 ਹੋਏ, 3 ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਈਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2-2.5 ਅਗਰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਮਣ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 2 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਜੋ ਲਗਾਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਫਰਦ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਨੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ 30-35 ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਿਲ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਹਿਰੀਆਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਖੰਗੜੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਹਿਰੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚੋ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੰਗੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰੀ ਲਿਆ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 4-5 ਲਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੰਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1-2 ਮੈਨੂੰ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 1-2-3 ਮੱਝਾਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ 2-2.5 ਮਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਯਾਨੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਪੈਸੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਬਰਕਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਮਾਕੂਲ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਟੁਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਜੀਬ ਖਰਚੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਸ, ਆ ਕੇ ਨਾ 1-2 ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏ ਜਨਾਬ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਬਗੈਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 100% ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ, ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।